So, hello students, welcome to this session on 12th OCM, and this is the first introductory lecture of the subject. So, let us go to the screen and discuss the important concepts of OCM one by one. Now, introduction to OCM. So, most of the students they have learned this subject while they were in 11th standard. So, we will take a quick look of what is there in the 12th syllabus. But before that, this is my introduction. So most of the students they know me. So my name is Pankaj sir. I'm a dual qualified faculty. I've done my CS as well as CMA, and I'm into teaching since 2011. So till date, I have trained more than 1000 students, and I usually teach two core subjects: economics, law. Sometimes I teach OCM also. My credentials are there on your screen, and sorry, I got disconnected in between. So my credentials are there on the screen, and I have been associated with BPA since 2012. Now let us talk about the OCM. So this 12th OCM, Organization of Commerce and Management. This is a one important paper which has a weightage of 80 marks. 20 marks will be awarded by the college. The format will be theoretical questions plus objective questions. So first there will be some theory questions which will be asked, and plus there will be the scope for the objective questions also. Now here we have to study the 8 chapters. So first chapter is principles of management. So here we will be discussing the different principles of management, the different theories that regulate the principles of management. So this part is covered in chapter number 1. In the second chapter, we are going to discuss about the different functions of management. So these functions include planning, organizing, staffing, directing, controlling, coordinating. So these are some various functions of the management which are to be studied in the second chapter. The third chapter deals with the entrepreneurship development. So entrepreneurship development is what is entrepreneurship, what is the role of entrepreneur, what are the functions of entrepreneur, what qualities a successful entrepreneur should possess. So these are some important concepts which are studied in the third chapter. Business services is very important and very elaborative kind of chapter which we have. Here we are going to study the different business services like banking, insurance, transport, communication, and warehousing. New trends in the business are studied
in the 5th chapter. So it is known as emerging mode of business. So emerging mode of business consists of some new concepts, trendy concepts like e-commerce or outsourcing, telecommerce, BPO, business process outsourcing, KPO, knowledge process outsourcing, LPO, legal process outsourcing. So all these new concepts, trendy concepts are studied in the 5th chapter, that is emerging mode of business. Social responsibilities of business organization. Now every business organization has its social responsibility towards its customers, investors, government, competitors, society at large, and other stakeholders. So this social responsibility of business organization is studied in the 6th chapter. Chapter number 7 deals with consumer protection. So we have passed a Consumer Protection Act of 1986. We are going to study the several provisions of this act. We are also going to study the various rights of consumers, various responsibilities of consumers, and various duties of consumers. Apart from this, there are different complaint redressal mechanisms which are provided on different level by the government. For district level disputes, there is a district commission. For state level dispute, there is a state commission. For central level dispute, there is a central commission. So these redressal mechanism is also important part of study of this chapter. And last, we are going to study about the marketing. What is marketing? What is the concept of marketing? What is the meaning and definition of marketing? What are the different marketing techniques? What is the importance of marketing? So all these points we are going to study in the 8th chapter. So these 8 chapters, they will constitute a question paper of 80 marks. So 80 marks question paper will be assigned, and hence this OCM, we have to write a theory paper for 80 marks, and 20 marks will be awarded by the college. Okay. Now, what are the questions that form part of the question paper? So first, there will be objective questions. So objective questions will be there for 20 marks. These objective questions will consist of many other sub questions. For example, select the correct alternative, or select the odd word, match the pairs, select the options, like this. So objective questions shall consist of
20 marks. Then there will be explain the concepts. Plus there will be a case study for 3 marks each. And we have to solve the 2 case studies. Apart from this, there will be questions like answer in brief for 4 marks. Justify the following statements again for 4 marks, where we have to attempt the 3 questions. Then there will be a question like attempt the following for 4 marks. We have to attempt the 2 questions. Answer the following, that will be there for 5 marks. And distinguish between will be for 4 marks each. We have to solve the 3 questions. So this can be the format of the question paper. Now, scope of objective questions. First, select the correct option and rewrite. Match the pairs. Give one word or phrase, true or false. So या टाइपचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स हे विचारले जाऊ शकतात. याशिवाय फाइंड द ऑड वन, कंप्लीट द सेंटेन्स, आन्सर इन वन सेंटेन्स, अशा टाइपचे सुद्धा क्वेश्चन्स हे विचारले जाऊ शकतात. आता इथे आपण डिस्कस केलं की ओसीचा सिलेबस हा काय राहणार आहे, प्लस कुठल्या टाइपचे क्वेश्चन्स हे येऊ शकतात क्वेश्चन पेपर मध्ये. ठीक आहे, इथपर्यंतचा पार्ट हा तुम्हाला समजलाय का? जर समजला असेल तर येस टाइप करा. Okay, so having understood this part, we will go to the next concept की आपण Brilliant Academy मध्ये how we are going to pursue this subject. So we are going to do the interactive teaching and learning, plus we are giving you the comprehensive notes, and we are also doing the ample writing practice, plus tests will be scheduled. Now comprehensive notes जे आहेत त्या मी आता तुम्हाला शो करणार आहे की अशा प्रकारच्या नोट्स आपण देतोय, प्लस आपण रायटिंग प्रॅक्टिस ही पण कंडक्ट करणार आहोत. होमवर्क असणार आहे. होमवर्क तुम्हाला सॉल्व करायचा आहे. होमवर्क सॉल्व करून तुम्हाला सबमिट करायचा आहे. त्याचं पण चेकिंग करणार आहे, त्याचा पण रेकॉर्ड ठेवणार आहे. आणि जे लोक होमवर्क सबमिट करणार नाहीत त्यांना आपण क्लास हा अटेंड करू देणार नाही. टेस्ट या कंपल्सरीली सगळ्यांनी अटेंड करायचे आहेत. त्याचं मॉडेल आन्सर हे आपण देणार आहे, त्याचा फॉर्मॅट आपण देणार आहे क्वेश्चन पेपरचा. आपण सिलेबस पण डिटरमाइन करणार आहे आणि मग आपण त्यावेळेस क्वेश्चन्स हे सॉल्व करायचे, टेस्ट या सॉल्व करायचे. सो दिस इज हाऊ वी आर गोइंग टू कंडक्ट द लेक्चर्स इन ब्रिलियंट प्रोफेशनल अकॅडमी.
Now, having understood this part, पुढील पार्टला जाण्यापूर्वी आपण एक छोटस काम करूया की सर्वांनी नोटबुक आणलेली असेल ती ओपन करा. त्या नोटबुकच्या पहिल्या पेज वरती स्वतःचं नाव लिहा व्यवस्थित, प्लस 12th सब्जेक्टचं नाव लिहा OCM. त्याच्यानंतर फर्स्ट पेज वरती सगळ्यात टॉपला काय जे आहे तुमचं बिलीफ त्याच्यानुसार लिहा. काय जे तुम्हाला लिहायचंय ते श्रीराम काय जे व्हॉट एव्हर युअर बिलीफ इज लिहा. तुमचं काहीच बिलीफ नसेल तर काहीच लिहू नका. त्याच्यानंतर टायटल लिहा की इंट्रोडक्शन टू OCM. टायटल लिहा. OCM लिहिताना पूर्ण लिहा. ऑर्गनायझेशन ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट असं लिहायचं आहे. इंट्रोडक्शन टू OCM पूर्ण लिहा. नेक्स्ट लाईनला लिहा सिलेबस. दोन कॉलम करा. चॅप्टर नंबर, चॅप्टर नेम. सो असे दोन कॉलम करा. एवढं आता पहिल्यांदा करा आणि मग आपण पुढच्या पार्टकडे जाऊया. ठीक आहे, आता सगळ्यांचं झालं असेल. सो मी स्क्रीनकडे जातो. इथे चॅप्टर नंबरला 1 2 3 4 5 6 7 8 असं लिहा आणि चॅप्टरचं नेम आहे त्याप्रमाणे इथे मेन्शन करा पुढे. सो जस्ट डू इट क्विकली, कम ऑन.
ठीक आहे, इथपर्यंतचा पाठ झाला का? Yes, sir. 6, 7, Yes, 8 sir. लिहा. Complete 6, 7 and 8. ठीक आहे, आता हा पार्ट कंप्लीट केल्यानंतर पुढच्या पेज वरती लिहा की क्वेश्चन्स दॅट विल फॉर्म पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर. Questions that will form part of question paper. So त्याच्यामध्ये फर्स्ट लिहा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स डॅश करून लिहा 20 मार्क्स. ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स डॅश 20 मार्क्स. त्याच्यानंतर लिहा एक लाईन सोडून लिहा नॉन ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स. नॉन ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स डॅश करून लिहा 60 मार्क्स. 60 मार्क्स. आता नॉन ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स मध्ये कोणते कोणते क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात ते इथं दिलेत. सो ते वन बाय वन लिहा. फर्स्ट, एक्सप्लेन द कन्सेप्ट्स. सेकंड, स्टडी द केस, एक्सप्रेस युअर ओपिनियन. एक्सप्लेन द कन्सेप्ट्स मध्ये लिहा ब्रॅकेट मध्ये 2 मार्क्स इच. 2 मार्क्स इच. स्टडी द केस, एक्सप्रेस युअर ओपिनियन ला लिहा 3 मार्क्स इच. आन्सर इन ब्रीफ ला लिहा 4 मार्क्स इच. जस्टिफाय ला पण लिहा 4 मार्क्स इच. अटेम्प्ट द फॉलोइंग 4 मार्क्स इच. आन्सर द फॉलोइंग 5 मार्क्स इच. आणि याच्यात शिवाय 8 मार्क्सचा पण एक असतो क्वेश्चन. 8 मार्क्स इच. इच म्हणजे एकच लिहायचा असतो त्याच्यामध्ये. सो एनीवन फॉर 8 मार्क्स असा पण एक क्वेश्चन विचारला होता. आणि डिस्टिंग्विश बिटवीन हे 4 मार्क्स इच. डिस्टिंग्विश बिटवीन हे 4 मार्क्स इच. So try to enlist all these questions in your notebook and then we will go to the next part. Yes, have you completed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. Now
नेक्स्ट टायटल द्या, स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स. सो स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स मध्ये हे 4 लिहिले. Yes, sir. व्हेरी गुड. नाव रिमेनिंग लिहूया. हे 3 लिहा. ठीक आहे. सो हे 3 कंप्लीट केले. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. आता अपार्ट फ्रॉम दिस काही ऍडिशनल टाइपचे क्वेश्चन्स हे आपल्या एक्सरसाइज मध्ये दिलेले आहेत. ठीक आहे. जसं की अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर. सो हे एक तुम्ही ऍड करू शकता. अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर यावरती एखादा क्वेश्चन हा येऊ शकतो ऑब्जेक्टिव्ह टाइपच्या क्वेश्चन्स मध्ये. ठीक आहे. तसंच कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यासारखा पार्ट पण इथे येऊ शकतो. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ठीक आहे. तो हा पार्ट पण येऊ शकतो याच्यामध्ये. करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड अँड रिवराइट द सेंटेन्स हा पण एक पार्ट आहे. सो करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड अँड रिराइट हा ऑप्शन इथं कव्हर केला आहे आपण. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अँड रिराइट. ठीक आहे. सो या टाइपचे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स हे येऊ शकतात. सो इथपर्यंतचा पार्ट लिहिला सर्वांनी व्यवस्थित. काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? No, sir. No, sir. No, sir. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. No, sir.
if there is no doubt, then it's a good thing. आता आपण थोडस टेक्स्टबुक कडे जाऊया जरा. We will have a quick look to the textbook. की टेक्स्टबुक हे कसं दिसतंय ते जरा बघूया. सो OCM बुक ओपन करतो मी आता. तुम्ही घेतलंय का सगळ्यांनी बुक परचेस केलंय? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो तुमचं बुक आणि माझं बुक सेमच आहे का बघूया एकदा. असंच आहे का? स्क्रीन दिसते सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. OCM स्टँडर्ड 12. सो त्याच्यामध्ये दिस इज द बुक. We'll go to the syllabus. ठीक आहे. सो कॉम्पिटन्सी स्टेटमेंट दिलंय म्हणजे कुठल्या कुठल्या कन्सेप्ट याच्यामध्ये आहेत आणि त्या कशा प्रकारे स्टडी करायचे. सो प्रिन्सिपल ऑफ मॅनेजमेंट फर्स्ट आहे. त्यामध्ये आपल्याला मिनिंग अँड डेफिनेशन्स ऑफ प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट ही प्रोसेस स्टडी करायची आहे. तसंच नेचर अँड सिग्निफिकन्स ऑफ प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट हा पार्ट पण आपल्याला स्टडी करायचा आहे. वेगवेगळ्या थिअरीज ऑफ मॅनेजमेंट आहेत त्या पण आपण स्टडी करणार आहोत. दोन इम्पॉर्टंट डॉक्ट्रिन्स आहेत. एक तर हेनरी फेयोल्स थिअरी ऑफ मॅनेजमेंट आहे आणि फादर ऑफ सायंटिफिक मॅनेजमेंट FW टेलर यांची सायंटिफिक मॅनेजमेंटचे प्रिन्सिपल्स आहेत. सो हा पार्ट आपण बघणार आहोत फर्स्ट चॅप्टर मध्ये. सेकंड चॅप्टर मध्ये आपल्याला अंडरस्टँड करायचे की फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट काय आहेत, तसंच मिनिंग, डेफिनेशन, इम्पॉर्टन्स ऑफ फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट कोणते आहेत. आता यात फंक्शनचा स्टडी करत असताना आपल्याला वेगवेगळे फंक्शन्स बघायचे आहेत. जसं की प्लॅनिंग आहे. सो प्लॅनिंग आहे, ऑर्गनायझिंग आहे किंवा कोऑर्डिनेटिंग आहे, स्टाफिंग आहे, डिरेक्शन आहे, कंट्रोल आहे. सो बेसिकली प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, स्टाफिंग, डिरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ऑर्गनायझिंग, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, बिझनेस फोरकास्टिंग अशा अनेक फंक्शन्स हे आपल्याला स्टडी करायचे. थर्ड आहे एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट, ज्यामध्ये कन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्युअर, कन्सेप्ट ऑफ इंट्राप्रेन्युअर, कन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट, इनिशिएटिव्ह इन एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट हा पार्ट स्टडी करायचा आहे. बिझनेस सर्व्हिसेस मध्ये वेगवेगळ्या टाईपच्या सर्व्हिसेस आहेत. बँकिंग आहे, इन्शुरन्स आहे, कम्युनिकेशन आहे, ट्रान्सपोर्ट आहे, वेअर हाऊसिंग आहे. सो या सगळ्या कन्सेप्ट आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. सो बिझनेस सर्व्हिसेस मध्ये आहे बँकिंग, इन्शुरन्स, ट्रान्सपोर्ट, कम्युनिकेशन आणि वेअर हाऊसिंग. BITCW बँकिंग, इन्शुरन्स, ट्रान्सपोर्टेशन, कम्युनिकेशन अँड वेअर हाऊसिंग. देन वी हॅव इमर्जिंग मोड ऑफ बिझनेस, त्याच्यामध्ये काही नवीन कन्सेप्ट जसं की ई बिझनेस, ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन्स हा सगळा पार्ट आपल्याला स्टडी करायचा आहे. तसंच कन्सेप्ट लाईक BPO, KPO, LPO. ठीक आहे, या कन्सेप्ट स्टडी करायच्या. BPO बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, LPO लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. याशिवाय चॅप्टर नंबर 6 इम्पॉर्टंट आहे, ज्याच्यामध्ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिझनेस. आता मुळात क्वेश्चन असा अराईज होतो की बिझनेसनं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज करणं आवश्यक आहे का? तर त्याचं उत्तर येस असं आहे. त्याचं उत्तर आहे येस. का येस? तर
जो बिझनेस आहे तो वेगवेगळ्या गोष्टी या समाजाकडून घेतो आणि म्हणून बरेचसे बिझनेसमन, सक्सेसफुल बिझनेसमन हे सोसायटीला काही ना काही देतात. जसं की आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बघा, ऑक्सिजन सिलेंडर्स मिळत नाहीत, तर मुकेश अंबानी यांनी सांगितलं की मी रोज 300 टन एवढा ऑक्सिजन देतो. रतन टाटा यांनी सांगितलं मी रोज 200 ते 300 टन एवढा ऑक्सिजन टाटा ग्रुपच्या मार्फत देतो. बऱ्याचशा कंपन्यांनी फ्री लंच, फ्री अकोमोडेशन द्यायला चालू केलंय, फ्री ट्रान्सपोर्टेशन द्यायला चालू केलंय. सो अशा वेगवेगळ्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत ज्या बिझनेस हाऊसेस डिस्चार्ज करतात. ह्याच्यातच आपल्याला प्रोटेक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट, पर्यावरण, कन्सेप्ट ऑफ बिझनेस इथिक्स, कन्सेप्ट ऑफ CSR ही पण समजून घ्यायचे. त्यानंतर आहे कन्झ्युमर प्रोटेक्शन. सो कन्झ्युमर प्रोटेक्शन मध्ये आपण समजून घेणार आहोत व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ कन्झ्युमर प्रोटेक्शन, तसंच व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कन्झ्युमर प्रोटेक्शन, अंडरस्टँडिंग द राईट्स ऑफ कन्झ्युमर्स, अंडरस्टँडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कन्झ्युमर्स, अंडरस्टँडिंग द कन्झ्युमर रिड्रेसल मेकॅनिझम, तसंच अंडरस्टँडिंग द रोल ऑफ NGO. सो हा सगळा पार्ट आपल्याला डिस्कस करायचा आहे कन्झ्युमर प्रोटेक्शन मध्ये. त्याच्यानंतर आहे मार्केटिंग. मार्केटिंग मध्ये आपण स्टडी करणार आहोत कन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केट, इम्पॉर्टन्स अँड फंक्शनिंग ऑफ मार्केट अँड अंडरस्टँडिंग द मार्केटिंग मिक्स. आता कन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग काय आहे, त्याचा इम्पॉर्टन्स काय आहे, त्यातले फंक्शन्स काय आहेत, आणि मार्केटिंग मिक्स हे कॉम्बिनेशन आहे ज्याच्यामध्ये आपण 4 P's जे आहेत ते कन्सिडर करतो. जसं की प्रॉडक्ट आहे, सो 4 P's हे आपण याच्यामध्ये कन्सिडर करतो. कोणते कोणते तर प्रॉडक्ट आहे, प्राइस आहे, प्लेस आहे आणि प्रमोशन आहे. सो हे 4 P's जे आहेत ते आपण इथं डिस्कस करतो. सो दिस इज मार्केटिंग मिक्स. सो ही कन्सेप्ट पण आपल्याला स्टडी करायची आहे. ठीक आहे. आता हॅव्हिंग अंडरस्टूड द स्कोप अँड सब्जेक्ट ऑफ द syllabus, Yes, sir. we will go to the notes part. की आपल्या नोट्स आहेत त्या पण मी तुम्हाला दाखवतो की आपण कशा प्रकारे नोट्स त्याचे देणार आहोत. सो हिअर वी हॅव द नोट्स ज्याच्यामध्ये चॅप्टर वाईज आपण नोट्स इथं देतोय, ज्याच्यामध्ये जिथे जिथे पॉसिबल आहे तिथे तिथे आपण डायग्राम्स पण दिलेले आहेत. सेकंड जे चॅप्टर आहे ते पण मी तुम्हाला दाखवतो की आपल्या फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंटच्या नोट्स आहेत. सो यामध्ये पण आपण सर्व फंक्शन्सच्या डिटेल नोट्स या इलॅबरेट करून दिलेल्या आहेत. So notes are not visible on the screen. नोट्स आहेत का विजिबल? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. थांबा 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 थांबा, रुको 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 रुको. अब देखो, अब देखो, सब देखो. आता बघा. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. काय लिहिलंय? Functions of Chapter management. 2, Functions of Management. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. सो प्रिन्सिपल 1, चॅप्टर 1 प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट याच्या नोट्स दिसल्या का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो साधारण आपल्या नोट्स अशा आहेत. या ऑलरेडी आपण निलांबरी मॅम कडे दिल्या आहेत. सो त्या हार्ड कॉपी तुम्हाला प्रिंट करून देतील जेव्हा तुम्ही क्लासमध्ये याल तेव्हा या तुम्ही कलेक्ट करा. आणि या मी तुम्हाला ऍप वरती पण पाठवतो. तोपर्यंत सॉफ्ट कॉपी तुम्हाला रीड करायची असेल तर आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम अभिजित सर. ओके. सो नोट्स आणि टेक्स्टबुक हा पार्ट समजला का तुम्हाला? हॅव यू Yes, अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. Yes, व्हेरी sir. गुड. Yes, sir. ठीक आहे.
सो आता अशा प्रकारे आपण याच्यामध्ये कंप्लीट करणार आहोत की वी आर गोइंग टू डू द interactive teaching learning, plus we are giving notes, then we are doing some writing practice through homework completion, and plus एक टाइम टेबल आपण देतोय ऑल सब्जेक्ट्स. त्यामध्ये OCM च्या टेस्ट पण कंडक्ट होतील, ज्याचा एक आपण फॉर्मॅट पहिल्यांदा डिस्कस करणार आहोत क्लासमध्ये. सिलेबस डिस्कस करणार आहोत. त्यानंतर त्या फॉर्मॅटमध्ये क्वेश्चन पेपर असेल, सो तो तुम्ही अटेम्प्ट करायचा आहे. आपण त्याची एक आन्सर की देतोय, सो त्याच्यातनं तुम्ही घरी आन्सर्स कम्पेअर करू शकता आणि प्लस आपण त्याचं चेकिंग करून देणार आहे. सो अशा प्रकारे आपण या सब्जेक्टचा स्टडी हा करायचा आहे. हे करत असताना आय टेक दिस अपॉर्च्युनिटी टू थँक माय प्रिडिसेसर्स CA अभिजित सर अँड प्रोफेसर अनघा मॅम. सो अभिजित सर यांनी 2018 मध्ये 12th OCM हा सब्जेक्ट शिकवला होता. तसंच अनघा मॅडम यांनी पण 12th OCM हा सब्जेक्ट शिकवलेला आहे. सो दोघांनी पण अतिशय चांगल्या प्रकारे 12th OCM हा सब्जेक्ट आतापर्यंत शिकवलेला आहे. आणि 12th OCM चा हायेस्ट हा 98 चा आपला आहे, ज्याचं 100% क्रेडिट हे अभिजित सर आणि अनघा मॅडम यांच्या एफर्ट्सना आहे. सो मी थँकफुल आहे त्यांना की त्यांनी आतापर्यंत 12th OCM हा सब्जेक्ट अतिशय पॉप्युलराइज केलाय. विशेषतः अनघा मॅडम की ज्या वेळेला आपल्याकडं 12th OCM ला जेव्हा जास्त लोक ऑप्ट करायचे नाहीत कोचिंग, त्यावेळेला त्या सब्जेक्टला पॉप्युलराइज करण्याचं काम हे अनघा मॅडमनी केलेलं आहे. आणि त्यांनी तो सब्जेक्ट कन्सिस्टंटली अतिशय चांगल्या प्रकारे शिकवलाय. मागच्या वर्षापासून 12th OCM ची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही माझ्याकडे आलेली आहे आणि मी प्रयत्न करेन की या दोघांनी जे स्टँडर्ड सेट केलेत त्याच्या ऍट पार आपण पण एफर्ट्स घेण्याचा मी पूर्ण प्रयत्न करेन आणि आपण आपल्या सर्वांच्या सहकार्यानं 12th OCM ला बेस्ट रिझल्ट हा देण्याचा प्रयत्न करूया. ठीक आहे. सो आता आपण थोडस करंट बॅचच्या टार्गेटकडे येऊया. सो सध्याची आपली जी बॅच आहे त्याचं आपलं टार्गेट हे 100% रिझल्ट आहे. सो 100% आपलं टार्गेट आहे, ज्यामध्ये आपला टॉपर हा लास्ट टाइम 98 चा होता. आता अजून तर एक्झाम झालेली नाहीये. आता जे लोक 12th ला आहेत त्यांची एक्झाम अजून झालेली नाही, त्यामुळे आता त्यांच्यातले कोण किती मार्क पडतात हे बघायला पाहिजे. त्यांची एक्झाम आता कॉलेजमध्येच होणार ही शक्यता आहे. त्याचं चेकिंग वगैरे पण कदाचित कॉलेज लेवललाच होईल. त्यामुळं यावेळेला मार्कांची सिस्टीम कशी असणार हे काय आता सांगता येत नाहीये. कदाचित मार्कांचा महापूर हा येऊ शकतो, कारण कॉलेजमध्येच परीक्षा असणार आहे. त्यात पण सिलेबस मध्ये भरपूर एलिमिनेशन झालेलं आहे. ओसीला पण झालंय, इकॉनॉमिक्सला पण झालंय. त्यामुळे सिलेबस कमी आहे. एक्झाम कॉलेजमध्येच आहे, कदाचित कॉलेज लेवलला चेकिंग होईल आणि त्यामुळे मार्कांचा महापूर येण्याची शक्यता आहे. पण असं असलं तरी आता माहित नाही की कोण किती मार्क पडणार. पण आपल्या बॅच साठी मात्र आपण एक टार्गेट सेट करून ठेवूया की जर कोण टॉपर यायचं असेल, ज्याला इच्छा आहे, त्यांना 98 किंवा 98+ मार्क्स हे सिक्युअर करण्याचा प्रयत्न करावा. यासाठी आपण एकत्र एफर्ट्स घेऊ. तसंच प्रत्येक स्टुडंटला आउट ऑफ 100 हे 75 किंवा 75+ मार्क्स पडण्यासाठी पण आपण एफर्ट्स घेऊया. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू 12th OC. आता सर्वांनी एक काम करा की इथं आता टेक्स्टबुक आपण जे ओपन केलेलं होतं त्याच्यामध्ये एक सिलेबस आणि त्याच्यामध्ये आपण कोणत्या कन्सेप्ट स्टडी करणार आहोत हा पार्ट दिलाय. तो एक 2 मिनिटांमध्ये रिवाइज करा आणि यात काय डाऊट्स असतील तर डिस्कस करूया. नसेल तर आपण उद्या यातला नेक्स्ट पार्ट घेऊ. ठीक आहे. सो प्लीज गो थ्रू द टेक्स्टबुक and ask me the doubts if any.
Okay, so have you understood this part? Yes. Any doubts? Yes, sir. No. No doubt. No, sir. Okay, so if there are no doubts, then we will stop for today, and we will meet tomorrow for the next lecture. Now, the next lecture you are having of English. Is it correct? Yes, sir. Okay, so we will stop for today and we will meet tomorrow.